I know I can do nothing. आणि मला माहिती मी काहीच करू शकत But नाही. I know one thing, the God who has called me, He is faithful. पण मला एक गोष्ट माहिती आहे की ज्या देवानं मला पाचारण केलेलं आहे तो विश्वसनीय आहे. That's why David says, forget not what the Lord has done in our life. आणि म्हणूनच दावीद म्हणतो की जे देवानं आमच्या जीवनामध्ये केलेलं आहे ते विसरू नको. So we need to remind ourselves, we need to remind our soul to not to forget what the Lord has done in our life. आणि म्हणून आम्ही आमच्या अंतःकरणाला आमच्या अंतर्यामाला आठवण करून देण्याची गरज आहे की देवानं आमच्यासाठी काय केलेलं आहे ते आम्ही विसरता कामा नाही. That's why even in, as I was studying, the wonderful things the Lord has taught me. आणि जसं मी अभ्यास करत आहे पुष्कळशा गोष्टी देव मला शिकवत आहे. Now what the Lord has been leading us in this year, that what the Lord has been doing in our life in the past, we need not forget that. आणि मग ह्या वर्षी देव आम्हाला काय शिकवत आहे की गेल्या वर्षांमध्ये भूतकाळामध्ये जे काही देवानं आमच्यासाठी केलेलं आहे ते आम्ही विसरता कामा नाही. And the verse which God has given us, that as He was with His people Israel 40 years, day and night, the Lord shall be with us. आणि जे वचन देवानं अभिवचन आम्हाला दिलेलं आहे ते म्हणजे की जसं देव त्या इस्रायल लोकांच्या बरोबर होता 40 वर्ष रात्रंदिवस, तोच देव आमच्या बरोबर देखील आहे. Hallelujah. Can we say hallelujah? Can we say a little louder better? Hallelujah. हालेलुया. God is a faithful God. आणि देव हा विश्वसनीय देव आहे. Even in the book of Deuteronomy, आणि अनुवादाच्या पुस्तकामध्ये the Moses has told to the people of Israel some things they were not supposed to forget. आणि मग मोशेनं सुद्धा त्या इस्रायल लोकांना सांगितलं होतं की काही गोष्टी त्यांनी विसरता कामा नाही. Let us look into that verse today. आणि मग त्या वचनाकडेच आम्ही जाऊयात. Deuteronomy chapter 15 verse 15. अनुवादाचं पुस्तक याचा 15वा अध्याय 15वं वचन. Yes, book of Deuteronomy chapter 15 verse 15. Now we are going to look this topic. There are a lot of things the Moses has mentioned that they were not supposed to forget. आणि ह्या मुख्य विषयाकडे आज आम्ही जाणार आहोत आणि पुष्कळशा गोष्टी मोशे इथं सांगत आहे की ज्या गोष्टी लोकांनी विसरता कामा नाहीयेत. In this book of Deuteronomy he has mentioned. आणि अनुवादाच्या पुस्तकामध्ये त्यांनी हे नमूद केलेलं आहे. Now Deuteronomy chapter 15 verse 15, we'll read that. And thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of Egypt, and the Lord thy God redeemed thee. Therefore I command thee this thing today. तूही मिसर देशात दास होतास आणि तुझा देव परमेश्वर ह्याने तुला मुक्त केले ह्याचे स्मरण ठेव, म्हणून ही आज्ञा मी तुला देत आहे. Now here Moses is telling to people of Israel. आणि इथं मोशे इस्रायल लोकच सांगत आहे. Thou shalt remember तू हे आठवण कर that thou wast a bondman in the land of Egypt. आणि तू त्या मिस्रामध्ये दास होता. In another translation it says you are a slave. आणि दुसऱ्या भाषांतरामध्ये सांगितलेलं आहे की तू गुलाम होता. Or you are a servant. आणि तू एक सेवक होतास. You are not supposed to forget that. तू हे विसरू नकोस. We as a children of God, the Moses, the man of God, is telling to the people of Israel that you are not supposed to forget what you were before. आणि आपण देवाची लेकरं या नात्यानं देवाचा जो सेवक, महान सेवक मोशे आम्हाला सांगत आहे, तो आठवण करून देते की तू विसरू नकोस की तू काय होतास. We were bondman, we were slave. आणि मग आपण त्या ह्याच्यामध्ये बंधनामध्ये आणि दासत्वामध्ये जन्मलेलो होतो. Today we are free. आज आम्ही मुक्त आहोत. But
before we were bondman, bond servant. We were slaves in Egypt. आणि पण पूर्वी आम्ही जणू काही त्या मिस्र देशामध्ये गुलामगिरीमध्ये जन्मलेले असे होतो. Let us go further so we'll understand what I'm trying to say, what the word of God says. आणि मग पुढे जाऊया. म्हणजे आपल्याला समजेल की मी तुम्हाला काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे, देव आम्हाला काय शिकवत आहे. Book of Romans, रोमकरास पत्र chapter 6, 6वा अध्याय verses 17 and 18. 17 आणि 18 वचन. Book of Romans, chapter 6, verse 17 and 18. But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that from a form of doctrine which was delivered to you. Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. तुम्ही पापाचे गुलाम होता, तरी ज्या प्रकारच्या शिकवणीच्या पदरी तुम्हाला बांधले तिचे पालन तुम्ही मनापासून केले आणि पापापासून मुक्त होऊन तुम्ही नीतिमत्वाचे गुलाम झाला. म्हणून देवाची स्तुती असो. Praise the Lord. प्रभूची स्तुती असो. Dear people of God, माझ्या प्रियानो, once upon a time we were slaves. आणि एकेकाळी आम्ही गुलाम होतो. God set us free. देवानं आम्हाला मुक्त केलं, स्वतंत्र केलं. Several years back, our country was in slavery. आणि पुष्कळ वर्षापूर्वी आपला देश सुद्धा गुलामगिरीमध्ये होता. And our country was set free from that slavery. आणि मग त्या स्वातंत्र्य युद्धानंतर, क्रांतीनंतर आपला देश त्या गुलामगिरीपासून मुक्त झाला. And now we have an institution. आणि मग आज आमच्याकडं संविधान आहे. Hallelujah. हालेलुया. Once upon a time we were in slavery. आणि एक काळ आम्ही गुलामगिरीमध्ये होतो. But God set us free from that slavery of sin. आणि देवानं आम्हाला त्या पापाच्या गुलामगिरीपासून मुक्त केलं. And today we have the constitution, that is the word of God to us. आणि मग आज आमचं संविधानची नियमावली आमच्यासाठी आहे, ते म्हणजे देवाचं वचन जे आमच्याकडे आहे. How God is a great God. आणि देव किती महान असा. Today Lord is reminding us, आणि आज देव आम्हाला आठवण करून as देत we आहे. are celebrating the 76th Republic Day of our nation. आणि जसं आम्ही आमच्या देशाचा 76वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत. We are not supposed to forget what we were before. आणि मग आम्ही हे विसरता कामा नये की आम्ही आधी काय होतो. Because we have got the freedom, we are not supposed to misuse that freedom. आणि आम्हाला आज स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे, म्हणून आम्ही त्या स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेता कामा नये. Here the scripture says that God be thanked that ye were the servants of sin. Once upon a time, we were slaves to sin. We were servants to sin. आणि इथं वचन आम्हाला सांगतं की तुम्ही पापाचे गुलाम होता. पापाच्या गुलामगिरीमध्ये आम्ही होतो, त्याचं दासत्व आम्ही करत होतो. What does it mean by? आणि त्याचा अर्थ काय आहे. Sin controlled us. आणि पाप आमच्यावरती ताबा मिळवून ठेवतं, पाप आम्हाला चालवतं. Sin was controlling us and leading us. आणि पापाचा ताबा आमच्यावरती होता, पगडा आमच्यावर असतो आणि आम्हाला तेच चालवत असतं. We were slaves. Whatever the sin, as it was dominating over us, we were slaves. Whatever sin was telling, we were ready to do that. आणि मग आम्ही गुलाम आहोत. जसं तो पाप आमचा मालक झालेला आहे आणि मालक जे काही सांगेल ते करणं गुलामाचं काम आहे. पाप जे काही सांगतं, सैतान जे काही सांगतं ते आम्ही करत राहतो. Sin led us आणि पाप आम्हाला चालवतं and we obeyed the sin. आणि आम्ही पापाचं ऐकतो. But dear people of God, पण माझ्या प्रियानो, as we heard, as we obeyed from the heart that the doctrine which was delivered unto us,
आणि मग आम्ही आमच्या अंतःकरणाचं ज्यावेळेस ऐकलं, जे तत्व जे आम्हाला सांगतात, ज्या देवाच्या आज्ञा आम्हाला सांगतात, when we obeyed that, आणि मग ज्यावेळेस आम्ही त्याच्या आज्ञेचं पालन करतो, when we heard that from our heart. आणि ज्यावेळेस आम्ही आमच्या अंतःकरणातून ते ऐकतो, 18th verse says, being then made free from sin. आणि मग 18वं वचन आम्हाला सांगतं, आणि तू पापापासून मुक्त झालास. Now we are set free आणि- from sin. आणि आता आम्ही त्या पापापासून मुक्त झालेले The आहोत. God has made us free from that sin of slavery. आणि देवानं आम्हाला त्या पापाच्या गुलामगिरीमधून मुक्त केलेलं आहे. And today we are free. आणि आज आम्ही स्वतंत्र आहोत. Today we are free, so we are just living the life. आणि आज आम्ही स्वतंत्र आहोत म्हणून आम्ही असंच जीवन जगतो. We have no seriousness of our life. आणि आमच्या जीवनाचं गांभीर्य आम्हाला नाहीये. That's why God is reminding us we are not supposed to forget what we were before. आणि म्हणून देव आम्हाला पुन्हा त्याची आठवण करून देत आहे की आम्ही हे विसरता कामा नये की आम्ही आधी काय होतो. That doesn't mean, I repeat it again, that doesn't mean God is asking us or condemning us that we should remind, oh, I was a sinner, I was doing that. No. आणि मग याचा अर्थ असा नाही, मी पुन्हा सांगत आहे की त्याचा अर्थ असा होत नाही की देव आम्हाला ते दाखवून देत आहे, देव आमच्यावरती दोषारोप करत आहे, देव आम्हाला आठवण करून देत आहे की मी पापी होतो, मी पापी आहे, मी हे करत होतो, मी हे पाप करत होतो. हे आम्ही करत बसण्याची गरज नाहीये. But God has set us free from that bondage of sin. पण देवानं आम्हाला त्या पापाच्या बंधनापासून मुक्त केलेलं आहे. Hallelujah. हालेलुया. Our God is a great God. आणि आपला देव हा खूप महान देव आहे. Then made free from sin, and he became the servant of righteousness. आणि वचन आम्हाला सांगतं की तुम्ही पापापासून मुक्त होऊन तुम्ही नीतिमत्वाचे गुलाम झाला आहात. Hallelujah. हालेलुया. Now we have become the servants of righteousness. मग आज आम्ही नीतिमत्वाचे गुलाम झालेले आहोत. Hallelujah. हालेलुया. We are not servants or slaves of sin. आणि आज आम्ही पापाचे गुलाम नाही आहोत. But we are not supposed to forget that once upon a time we were there. पण आम्ही हे विसरता कामा नये की एक काळ असा होता की आम्ही तिथं होतो, पापाच्या गुलामगिरीमध्ये आम्ही होतो. People of Israel were in Egypt. आणि इस्रायल लोक जे आहे ते मिसर देशामध्ये होते They were in slavery. आणि ते गुलामगिरीमध्ये होते. The Egyptians, they dominated over their lives. आणि मग ते मिसर लोक होते ते त्यांच्या जीवनावरती अधिराज्य गाजवत होते, अधिकार करत होते. They were in slavery. They were beating, hitting, and torturing them. आणि मग ते गुलाम असल्या कारणानं त्याच्यावरती मालकत्व गाजवत ते त्यांना मारत होते, त्यांना त्रास देत होते, त्यांचा अपमान करत होते. Dear people of God, माझ्या प्रियानो, I was under that bondage of Satan. आणि मी सुद्धा त्या सैतानाच्या बंधनामध्ये होतो. And I was tortured personally in my life. आणि मी माझ्या वैयक्तिक जीवनामध्ये सैतान माझा छळ करत होता. I have experienced that pain in my life. आणि मी स्वतः तो त्रास, त्या वेदना माझ्या जीवनामध्ये सहन केलेल्या आहेत. I could not tell, or I cannot tell what the pain I have gone through in my life. आणि मी सांगू शकत नाही की, मी बोलू शकत नाही की ज्या वेदनांमधून मी माझ्या जीवनामध्ये गेलेला आहे. Why do I remind that? But I was in such a bondage of slavery, of sin. But God set me free. आणि मी काय ह्याची आठवण करून देत आहे, का मी आठवण करत आहे की मी अशा प्रकारच्या गुलामगिरीमध्ये होतो, पण देवानं मला त्याच्यापासून मुक्त केलं. Now I don't care. आणि मग आता मला कशाची पर्वा नाहीये. I got little pain here, little pain here. I don't care. आणि इथं मला थोडं दुखतंय, इथं मला थोडं दुखतंय, मला काय पर्वा वाटत नाहीये. This pain is this body is going towards the destruction, decay. आणि मग हे शरीर जे आहे, मर्त्य शरीर, हे नाशाकडे जात आहे, त्याचा हळूहळू ऱ्हास होत आहे. This cannot stop me
from doing God's work. आणि ही वेदना मला देवाचं काम करण्यापासून थांबवू शकत नाही. I am the servant of righteousness today. आणि आज मी नीतिमत्वाचा गुलाम आहे. But whatever I am today, I thank God. आणि पण आज जे काही मी आहे, मी देवाला धन्यवाद देत But आहे. I don't forget, I remind myself that I may not get puffed up or the pride may not enter in me. आणि मग मी हे विसरता कामा नाही. मी स्वतःला आठवण करून देत आहे की मी गर्वानं फुगून जाऊ नये किंवा माझ्यामध्ये तो गर्व येऊ नये. Turn with me to book of epistle to Ephesians chapter 2. इफिस्करस पत्र याचा 2रा अध्याय. Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. इफिस्करस पत्र याचा 2रा अध्याय 1 आणि 2 वचन. Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. And you hath he quickened or gave life, who were dead in trespass and sins, wherein in time past he walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. तुम्ही आपले अपराध व आपली पातके ह्यामुळे मृत झालेले होता. त्या पातकांमध्ये तुम्ही पूर्वी चालत होता, अर्थात त्या जगाच्या रहाटीप्रमाणे अंतरिक्षातील राज्याच्या अधिपती म्हणजे आज्ञा मोडणाऱ्या लोकात कार्य करणाऱ्या आत्म्याच्या अधिपती ह्याच्या धोरणाप्रमाणे चालत होता. What is the meaning of we were slaves to the sin? आणि याचा अर्थ काय आहे की आम्ही पापाचे गुलाम होतो. Here it explains better. आणि इथं खूप अगदी स्पष्ट करून सांगितलेलं The आहे. wages of sin is death. So we were dead in trespasses and sins. दोषामध्ये आणि पापामध्ये. आणि पापाचं वेतन हे मरण आहे. म्हणून दोषारोपामध्ये आणि पापामध्ये आम्ही मेलेले असे होतो. That the spirit of death dominated over us. आणि मरणाचा जो आत्मा आहे तो आमच्यावरती अधिकार गाजवत होता. We were compressed. We were pressed down. We were discouraged. आणि आम्हाला त्या अधिकारानं दाबून ठेवलं होतं. आम्हाला निराश असं केलेलं होतं Because of our sins. आणि आपल्या पापामुळं. But God quickened, it says. Means God gave life in us. आणि मग त्याच्यामध्ये सांगितले की देवानं दबलेल्या निराश झालेल्या आत्म्यामध्ये त्यांना चेतना संचारित केली आणि जीवन त्यांना आपल्याला दिलं आहे. That is what we saw last week. आणि हेच काही गोष्ट आम्ही गेल्या आठवड्यामध्ये पाहिलेली आहे. So we are not going to turn, just listen. 2 Corinthians 4:16 we read in one of the beautiful translation that our even though our outside it often looks like things are falling apart on us, on the inside the God is making new life. आणि आम्ही गेल्या आठवड्यामध्ये 2 कोरिंथच्या भागामधून आम्ही शिकलेलं होतं. गरुडाच्या उदाहरणावरून आम्ही पाहिलेलं होतं की बाहेरचा बाह्य देह जो आहे तो झडत असल्यासारखा जरी दिसत असेल, तो नाश पावत असल्यासारखा जरी दिसत असेल, पण अंतरात्म्यामध्ये देव आम्हाला नवीन जीवन देत आहे, नवीन चेतना देत आहे. But we were in the sin of slavery, we were depressed, we were pressed down. आणि मग आम्ही त्या पापामध्ये गुलामगिरीमध्ये आम्ही निराश झालेलो, हताश झालेलो होतो आणि दबलेले होतो. Wherein in the time past he walked according to the course of this world. आणि In the time past, आणि Ephesians 2, in the time past we walked according to the course of this world. We were in slaves of sin, means we were walking according to the pattern of this world. आणि मग त्या लोकात आम्हीही सर्व पूर्वी आपल्या दैहिक वासनांअनुरूप वागलो
आणि आपल्या देहाचे व मनाच्या इच्छेप्रमाणे करीत होतो. Then we did everything, and that's why many people, the Christians also, people say, oh, we are living in this world, so we have to do, we have to adjust, we have to compromise. आणि म्हणून आम्ही बघतो, आम्ही ऐकतो, आणि ख्रिस्ती लोक सुद्धा आम्ही ऐकलेलं आहे, आम्ही ऐकत राहतो अशा गोष्टी, की अरे आम्ही जगामध्ये राहतोय, समाजामध्ये आम्ही राहतो, मग समाजाच्या राहटीप्रमाणे करायला लागतं, त्या सगळ्या गोष्टी पाळायला लागतात, करायलाच लागतं. ह्या गोष्टी आम्ही It says, करतो. according to the prince of the power of the air, means the prince of the power, the spirit are controlling our life. आणि मग इथं सांगितलेलं आहे की आकाशातले जे दुरात्मे आहे, ते दुरात्मे आमच्या जीवनाला चालवत असतात. Spirit that now worketh in the children of disobedience. आणि मग आज लेकरांमध्ये अवज्ञा करण्याचा जो आत्मा, तो हाच आहे जो आज काम करतेला आम्हाला दिसतो. That is what we were before. आणि हेच आम्ही सुद्धा आधी होतो. I was the same as the scripture says. आणि मी सुद्धा हे जसं वचन सांगते मी तसाच होतो. That spirit, that children of disobedience was working in my life. आणि मग जे अवज्ञा करणारा जो आत्मा होता तो माझ्यामध्ये कार्य करत होता, It was controlling my life. आणि तो माझ्या जीवनाला तो चालवत होता. We enjoy in disobeying in the old days. आणि जुन्या त्या काळामध्ये अवज्ञा करण्यामध्ये आम्हाला आनंद वाटायचा, की कोणाचं काही मानायचंच नाही. But let us go in the further 12th and 13th verse. 12 आणि 13 वचनामध्ये आम्ही जाऊया. But in the 11th verse beginning it says, wherefore remember. Means we are not supposed to forget what we were before. So we need to remember. आणि मग 11 वचन आम्हाला सांगतं की पुन्हा आठवण करा की. We need to remember. 12th verse is that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. ते तुम्ही त्यावेळेस ही ख्रिस्त विरहित इस्रायलाच्या राष्ट्राबाहेरचे, वचनाच्या करारास परके, आशाहीन व देव विरहित असे जगात होता. What we were before? आम्ही खोड होतो आधी. We are not supposed to forget. We were in the world, but without Christ. आणि आम्ही जगामध्ये होतो, पण ख्रिस्ताशिवाय आम्ही होतो. Jesus said, येशू म्हणाला, I am the way, the truth and the life. मार्ग, सत्य आणि जीवन मीच आहे. Jesus is the life. आणि येशू हा जीवन आहे. We were living in the world, but there was no life in us. आणि आम्ही जगामध्ये जगत होतो, पण जीवन आमच्यामध्ये नव्हतं. I lived a life, but there was no life in me. आणि मी जीवन जगत होतो, पण जीवन माझ्यामध्ये नव्हतं. No hope. आशा नाही. I lived a hopeless life. एक आशाहीन जीवन मी जगलो. In my life, I saw was a failure, 0. आणि माझ्या जीवनात मी पाहिलं की प्रत्येक ठिकाणी अपयशी व्यक्ती होतो. प्रत्येक त्या भागामध्ये मला फक्त माझ्या जीवनामध्ये 0 आणि 0 दिसत होते. Maybe my physical heart was beating. आणि कदाचित माझं शारीरिक हृदय धडकत होतं. You can see that. आणि जे मेडिकल मध्ये आपल्याला माहिती आहे, मॉनिटर लावल्यावर हृदय चालतेलं दिसतं आपल्याला. But in my spiritual life, पण माझ्या आत्मिक जीवनामध्ये it was a straight line. आणि आपल्याला माहिती आहे की एक व्यक्ती ज्यावेळेस मरतो त्यावेळेस त्याचं हृदय ज्यावेळेस आहे ती एक सरळ लाईन दाखवतो. I was living, I was alive, but in spiritual life, I was dead. आणि तसं माझं आत्मिक जीवन होतं. मी जगत होतो, शारीरिक जीवनामध्ये मी होतो, पण आत्मिक जीवनामध्ये जणू काही मी मृतप्राय होतो. But 13th verse says, पण 13 वचन सांगतं, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. परंतु जे तुम्ही पूर्वी दूर होता ते तुम्ही आता ख्रिस्त येशूच्या ठायी ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या योगे जवळचे झाला आहात. By the blood of Christ, we are brought near to our Lord.
आणि येशूच्या रक्ताच्या द्वारे आपल्याला देवाच्या जवळ आणण्यात आलेला आहे. Yesterday only I was speaking with one of sister in Pune. आणि कालच मी एका पुण्याच्या माझ्या बहिणीबरोबर बोलत होतो. She always, maybe she's online, I don't know, but she watches our live Facebook. आणि त्या बऱ्याचदा आपल्याला फेसबुक वरती लाईव्ह पाहत असतात. कदाचित ते आताही असतील, माहित नाही. She always calls on the phone and then we pray for them. आणि मग त्या नेहमी फोन करत असतात आणि फोनवर मग आम्ही प्रार्थना करतो त्यांच्यासाठी. She is also praying for us all the time. आणि त्या सुद्धा आपल्यासाठी नेहमी प्रार्थना करतात. And wonderful thing is yesterday she was sharing about her life. आणि मग खूप सुंदर अशी गोष्ट त्या काल आपल्या जीवनाची साक्ष सांगत होत्या. She did not knew God first. आणि ती देवाला आधी ओळखत नव्हत्या. Only thing she saw was Jesus' photo that he was crucified on the cross. So looking at that, she didn't knew what is this, that Jesus died on that cross. Nothing but not much, but she used to look at the photo and cry, looking at the Jesus. आणि मग त्याला फक्त काहीच माहित नव्हतं ख्रिस्ताबद्दल. त्या फक्त तो फोटो पाहायच्या आणि वधस्तंभावर बदलेल्या त्या ख्रिस्ताचा फोटो त्या बघायच्या. त्याला माहित नाही की का त्याला त्या वधस्तंभावरती टाळण्यात आलेलं होतं आणि त्या फोटोकडे बघायच्या आणि मग त्या रडायच्या त्याच्याकडे बघून. But she says now, when I know what Jesus has done for me on that cross of Calvary, that Jesus came in this world for me, for us, and died on that cross, how grateful we need to be unto the Lord. आणि मग काल त्या म्हणत होत्या की खरोखर त्यावेळेस मला माहिती नव्हतं की का त्याला वधस्तंभावरती देण्यात आलं होतं आणि मी त्यावेळेस अजाणतेमध्ये मी रडत होते. पण आज ज्यावेळेस मला माहिती आहे की येशू ख्रिस्त माझ्या पापासाठी, माझं वतन देण्यासाठी, माझी किंमत मोजण्यासाठी तो त्या वधस्तंभावरती गेला, त्यानं आपलं रक्त सांडलं. आज मी त्याला किती आभार आम्ही मानले पाहिजेत. Today I know God, it is a grace of God, she was telling. आणि ती आज मग सांगत होते की आज मी देवाला ओळखते कारण ही देवाची कृपा आहे. And she said, when I'm sharing this, I feel my heart is overwhelmed. That, His love, I cannot express it. आणि ज्यावेळेस त्या बोलत होत्या म्हणत होत्या की माझं अंतःकरण, माझं ऊर भरून येत आहे. त्याचं जे प्रेम आहे, ज्या प्रेमाचे आम्ही कबुली देऊ शकत नाही, आमच्या शब्दांमध्ये ते व्यक्त करू शकत नाही. Dear people of God, माझ्या प्रियानो, if we all the time remember where we were before, आणि मग प्रत्येक वेळेस जर आम्ही ही आठवण करून ठेवली की आम्ही आधी कुठं होतो, what we were before, आम्ही पूर्वी काय करत होतो. dear people of God, माझ्या प्रियानो, I will tell you, we will be always filled with God's love. आणि मग ज्यावेळेस ही आम्ही आठवण करू, नक्कीच मी सांगतो की आम्ही प्रत्येक वेळेस आम्ही देवाच्या त्या प्रीतीनं भरून जाऊ. We were slaves to the sin. आणि आम्ही त्या पापाची गुलाम होतो. But through the blood of Christ, पण देवाच्या येशूच्या रक्ताच्या द्वारे we are brought closer to Him. आणि मग आम्ही त्या रक्ताच्या द्वारे मोलानं विकत घेतले गेलो आणि देवाच्या जवळ आम्ही आलेलो आहोत. That, another translation says, when you were dead through your wrongdoing and sin. आणि ज्यावेळेस तुम्ही त्या पापामध्ये मेलेले होता आणि चुकीच्या गोष्टी, पापाच्या गोष्टी तुम्ही करत होता, But Christ paid the price. पण येशूनं किंमत मोजली. Price means He gave the life to give us life. आणि किंमत म्हणजे कोणती किंमत मोजली? त्यानं स्वतःच जीवन दिलं ह्यासाठी की आम्ही प्राप्त करावं. Hallelujah. हालेलुया. We need to always remember what God has done in our life. आणि आम्ही नेहमीच आठवण केली पाहिजे. आम्ही स्वतःला आठवण करून दिली पाहिजे की देवानं आमच्या जीवनामध्ये काय केलेलं आहे. What Jesus has done for us. आणि देवानं आमच्यासाठी, येशूनं आमच्यासाठी काय केलेलं आहे. Jesus left heaven for you and me. आणि येशूनं तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी स्वर्ग सोडलेला He आहे. took all our sins upon आणि Himself. त्याने स्वतःवरती आपले सर्व पाप स्वतःही घेतलेले आहेत. He died on that cross त्या वधस्तंभावरती तो घडला to pay the penalty for our sins. आणि आमच्या पापाची जे शिक्षा होती ती त्यानं भोगली. He paid the precious, holy blood for you and me to set us. आणि त्याचा मौल्यवान रक्त त्यानं स्वतःच ते सांडलं. ती किंमत त्यानं मोजली ह्यासाठी की तुम्हाला आणि मला
त्यांना स्वातंत्र्य द्यावं. That's why we are not supposed to forget what the Lord has done. आणि म्हणून आम्ही हे विसरता कामा नये की देवाने आमच्यासाठी काय केलेलं आहे. We are celebrating today the Republic Day today, and even 5th August. All the time we need to be grateful unto the people, those who have sacrificed for our nation. आणि आज आम्ही 26 जानेवारी साजरी करत आहोत. प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत. आम्ही 15 ऑगस्ट साजरा करतो. त्यावेळेस आम्ही त्या क्रांतीवीरांसाठी आम्ही स्वतःला धन्यवाद दिला पाहिजे की जेणेकरून त्यांनी स्वतःचं बलिदान दिलं म्हणून आज आम्ही स्वातंत्र्य भोगत आहोत. So when we remember that, their sacrifice, आणि ज्यावेळेस आम्ही त्यांचं बलिदानाची आठवण करतो, we'll not look to the elders, leaders, political, whatever they are doing, but we'll respect our nation. आणि मग आम्ही हे जे राजकीय पुढारी आहेत, राजकीय भ्रष्टाचार जो काही चाललेला आहे, जे काही ते करतायत त्याच्याकडे आम्ही बघायला नाही पाहिजे, पण आम्ही आमच्या देशाचा आदर केला पाहिजे, त्याचा अभिमान बाळगला पाहिजे. We will always care for the needy and the poor. आणि आम्ही नेहमीच जे गरीब आणि जे गरजू आहेत त्यांची काळजी घेतली पाहिजे. We should never neglect the widows and orphans. आणि मग जे विधवा आहेत, जे अनाथ आहेत, त्यांना कधी आम्ही त्यांचा दुर्लक्ष केलं नाही. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं नाही पाहिजे. We should really love that. आणि आम्ही खऱ्या अर्थाने त्यांच्यावर प्रेम केलं पाहिजे. Why don't people love these people, poor, needy? Why they don't love? आणि Many का people लोक पुष्कळशे लोक जे आहेत, जे हे गरीब आहेत, गरजू लोक आहेत, त्यांच्यावरती प्रेम करत नाहीत. we see widows are there, that people torture their neighbors and their dear ones because she's a widow. They will torture them. आणि बऱ्याच वेळेला आम्ही पाहिलेलं आहे की जे विधवा लोक असतात, लोक त्यांचेच लोक शेजारचे असतील, घरातले असतील, त्यांचा छळ करतात. Orphans are being tortured. आणि जे अनाथ आहेत त्यांचा छळ केला जातो. Why do they do that? का ते असं करतात? Because they don't know they are our people. They are from our nation. आणि मग कारण त्यांना हे समजत नाही की ते आपले लोक आहेत, आपल्या देशाचे लोक आहेत. What the freedom they have got today because of somebody's sacrifice. आणि आज जे स्वातंत्र्य त्यांना मिळालेलं आहे कारण कोणीतरी त्याबद्दल बलिदान दिलेलं आहे, कोणाच्या तरी बलिदानाच्या द्वारे त्यांना स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. But in our life also, आणि पण आमच्या जीवनामध्ये सुद्धा we also see that many people, they don't have love for the poor, needy, and the widows and the orphans. आणि मग पुष्कळशे लोक जे आहेत ते त्या जे गरजूवंत आहेत, जे अनाथ आहेत, जे विधवा आहेत, त्यांच्याकडे ते लक्ष देत नाहीत. Why? का? Because they have not understood the love and the sacrifice of our Lord Jesus Christ. कारण त्यांना अजून आपला येशू ख्रिस्ताचा जो त्याग, जे प्रेम, जे बलिदान आहे ते समजलेलंच नाहीये. When we remember our past life, that once we were in slavery, आणि मग ज्यावेळेस आम्ही ही आठवण करून देतो की आमच्या पाठीमागच्या जीवनामध्ये आम्ही देखील एकेकाळी त्या पापाच्या गुलामगिरीमध्ये होतो. but Jesus paid the price. He shed His precious blood and He set us free. पण येशूनं किंमत मोजली, त्याचं अमूल्य स्वतःचं अमूल्य रक्त त्यानं सांडलं आणि त्यानं आम्हाला मुक्त केलेलं आहे. So when we understand the love of God पण ज्यावेळेस आम्हाला देवाचं प्रेम समजतं and His sacrifice, आणि त्याचं बलिदान we समजतं will definitely care for the poor and the needy and the orphan and widows. आणि मग नक्कीच मग आम्ही जे गरजू आहेत, जे गरीब आहेत, जे अनाथ आहेत, ज्या विधवा आहेत, आम्ही त्यांची काळजी घेऊ. Turn with me to 1 Peter chapter 2. आणि पहिले पेत्रेच्या दुसऱ्या अध्यायाकडे आम्ही वळूयात. 1 Peter chapter 2, verse 9, second portion onward, we can read that 9 and 10. 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10. पहिले पेत्र याचा दुसरा अध्याय Verse 9 and 10. 9 आणि 10. Dear people of God, today the scripture says, but today we are a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of Him who hath called you out of darkness into the marvelous light. 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10.
आणि कोणाला सापडलं असेल तर वाचायला हरकत नाही. पहिले पेत्र याचा 9वा अध्याय chapter 2, verse 9 and 10. Dear people of God, today we enjoy. आणि माझ्या प्रियानो, आज आम्ही त्याचा आनंद उपभोगतो Let's say we are a chosen generation. की आम्ही निवडलेले लोक आहोत. Oh, I am a pastor, I am a royal priest today. आणि आज मी पाळक आहे, I am a मी chosen. याजक आहे. Oh, we are a holy people, holy nation we are today. आणि मग आज आम्ही मंडळी या नात्यानं आम्ही पवित्र लोक आहोत, Oh, we are पवित्र राष्ट्र आहोत. oh, we are special God's people. आणि आम्ही देवाचे विशेष निवडलेले लोक आहोत. But do we remember पण काय आम्ही आठवण करतो का? who we were before? पण आम्ही आधी काय होतो? Further it says that he should shew for the praise of his name that was called you out of, he has called us out of darkness into the marvelous light. Once upon a time we were in the darkness. आणि पुढे तिथं सांगितलेलं आहे की ज्याने तुम्हास अंधकारातून काढून आणले. एक काळ होता की ज्यावेळेस आम्ही अंधकारामध्ये होतो. Once upon a time, because of we were in slavery, we were in darkness. आणि गुलामगिरीमुळं आम्ही अंधकारामध्ये होतो. But God has brought us into the marvelous light. पण देवानं त्याच्या दयेनं आम्हाला ह्या अद्भुत अशा जीवनामध्ये आणलेला आहे. Which in the time past, 10th verse it says, which in the time past were not a people, but are now the people of God. आणि 10वं वचन आम्हाला सांगतं की ते तुम्ही पूर्वी लोक नव्हता, आता तर देवाचे लोक आहात. We were the people, we were in darkness. आणि आम्ही असे लोक होतो जे अंधकारामध्ये होतो. But we are brought into the marvelous light. पण आज आम्हाला प्रकाशाच्या जीवनामध्ये, अद्भुत अशा जीवनामध्ये आणलेला आहे. When we are enjoying this marvelous light, आणि ज्यावेळेस आम्ही हा प्रकाशाचं जीवन, आनंदाचं जीवन, ज्यावेळेस आम्ही आनंद उपभोगतो, this life in Christ Jesus, आणि हे जीवन जे येशूमध्ये आहे, where there is a peace, joy, happiness. आणि जिथं आम्हाला शांती आहे, आनंद आहे. But we are not supposed to forget that we were in darkness. God has brought us into marvelous light. आणि आम्हाला हे विसरता कामा नये की आम्ही एक काळ होतो, तिथं आम्ही अंधकारामध्ये होतो, आम्ही चाचपडत होतो, पण देवानं आम्हाला ह्या जीवनामध्ये आणलेलं आहे. I was a sinner. आणि मी पापी आहे तो. I was a person, people of the world. आणि मग मी एक काळामध्ये त्या जगाचा होतो, जगाच्या रहाटीप्रमाणे चालत होतो. But now, पण आता God has made me His child, people. I am His people now. He is my God. आणि देवानं आता मला त्याचं लेकरू बनवलेलं आहे, त्याचं लोक बनवलेलं आहे, आणि तो माझा देव आहे. The Lord has forgiven my sin. देवानं माझ्या पापाची क्षमा केलेली आहे. That's why Romans 6 very clearly says that grace should abound, so we should continue in sin. आणि मग म्हणून रोमकरास पत्राच्या 6व्या अध्यायामध्ये स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की कृपा वाढावी म्हणून पाप करतच राहावं का? We have come into the light. आणि आम्ही प्रकाशामध्ये आलेलो We have आहोत. come into the marvelous light. अद्भुत अशा जीवनामध्ये आम्ही आलेलो आहोत. We cannot go back into the world. आणि म्हणून आज आम्ही पुन्हा जगाकडे जाता कामा नाही. Turn back with me to 2 Corinthians. दुसरे करिंथकडे जाऊया आपण. 2 Corinthians chapter 5 दुसरे करिंथ्याचं 5वा अध्याय and 15th verse. आणि 15वं वचन. 2 Corinthians chapter 5 verse 15. And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. आणि तो सर्वांसाठी ह्याकरिता मेला की
जे जगात त्यांनी पुढे स्वतः करता नव्हे, जे जगतात त्यांनी पुढे स्वतः करता नव्हे, तर त्याच्यासाठी जो मेला व पुन्हा उठला त्याच्याकरता जगावे. Why did Jesus die? आणि काय येशू मेला? Have we understood that? काय आम्ही हे समजलेलं आहे का? To कधी? receive the salvation, तारण प्राप्त करून घेत असतात. what we have done, आणि आम्ही काय केलेलं आहे? what efforts we have taken, आणि कोणतं कष्ट आम्ही त्याच्यासाठी केलेलं what आहे? sacrifice we have made. कुठलं बलिदान आम्ही त्यासाठी दिलेलं आहे? Nothing. काहीच नाही. When we just believed in the sacrifice of our Lord Jesus Christ, and when we have accepted Him, we have been saved. आणि मग ज्यावेळेस आम्ही फक्त येशूच्या बलिदानावरती विश्वास ठेवला आणि त्याचा स्वीकार आम्ही केला, आम्ही तारणाला आम्ही प्राप्त केलेला आहे. That's why on the cross of Calvary, Jesus says, it is finished. आणि म्हणून पदस्तंभावरती येशू ख्रिस्तानं म्हटलेलं आहे की हे पूर्ण झालेलं आहे. Nothing is left that to be done yet. आणि मग आता काहीच करण्याची गरज नाही, कुठलंच राहिलेलं नाहीये. Everything He has done. He has paid the price for us. आणि सर्व काही त्यानं केलेलं आहे. त्यानं आमच्यासाठी किंमत मोजलेली आहे. Only thing we have to accept, and we have accepted, and we have received the आणि फक्त salvation. एकच गरजेचं होतं, ते म्हणजे आम्हाला त्याचा स्वीकार करायचा होता. आम्ही स्वीकारलं आणि आम्हाला तारण प्राप्त झालं. So Jesus died for all that which we now today we are living should not henceforth live unto themselves. आणि मग ह्या करता येशू मेला की जे आज आम्ही जगत आहोत ते आम्ही स्वतः करता जगलं नाही पाहिजे. This we are not supposed to live for our selfish life. आणि म्हणजे याचा अर्थ की आम्ही स्वार्थी जीवन जगलं नाही पाहिजे. So but unto Him, that is for Christ who died for us and rose up again, unto Him we are supposed to live our life. तर आम्ही त्याच्यासाठी म्हणजे जो आमच्यासाठी मेला व पुन्हा उठला त्याच्यासाठी जगलं पाहिजे. 70th verse says, 17वं वचन सांगतं, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. आणि म्हणून जर कोणी ख्रिस्ताच्या ठायी असेल तर तो नवीन उत्पत्ती आहे. जुने ते होऊन गेले, पहा ते नवे झाले आहे. Therefore any man be in Christ, he is a new creature. आणि मग जर कोणीही मनुष्य जर प्रभूमध्ये ख्रिस्तामध्ये आहे तर तो नवीन उत्पत्ती आहे. If we say, I am in Christ today, आणि मग जर आज आम्ही म्हणतो की मी ख्रिस्तामध्ये आहे, so you and me, we are a new creation. आणि मग तुम्ही आणि मी आता नवीन उत्पत्ती If आहोत. we say, I am a new creation, तर आम्ही म्हणतो की आम्ही नवीन उत्पत्ती आहे. so I will not go back to the old things, old life and enjoy them. आणि मग आम्ही परत त्या जुन्या गोष्टींच्याकडे, जुन्या जीवनाकडे आम्ही जाता कामा नाही आणि त्याचा आनंद भोगता कामा नाही. Once upon a time we were slaves to sin. आणि एकेकाळी आम्ही त्या पापासाठी गुलाम होतो. But Jesus, through His blood, He has set us free. पण येशूनं त्याच्या रक्ताच्या द्वारे आम्हाला स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. John chapter 1 verse 12 says, when we just believed in Him and accepted Him, God gives the authority to become His children. योहान कृष्णवर्तमान याचा पहिला अध्याय 12 वचन आम्हाला सांगतं की ज्यावेळेस आम्ही त्याच्यावरती विश्वास ठेवला आणि त्याचा स्वीकार केला, आम्हाला त्याची लेकरं होण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. Only by just believing and accepting, आणि फक्त त्याच्यावर विश्वास ठेवून त्याचा स्वीकार करण्याच्या द्वारे God has given us the authority to become His children. आणि देवानं आम्हाला तो अधिकार दिला की आम्ही त्याची लेकरं व्हावी. And today, आणि आज if we are His children, जर आम्ही त्याची लेकरं आहोत, He has given us the authority to call Him as an Abba Father. आणि आम्हाला त्याला अब्बा पिता म्हणण्याचा अधिकार दिलेला आहे. Romans chapter 8 verse 15 says, रोमकरास पत्र याचा 8वा अध्याय 15 वचन आम्हाला सांगतं, Romans chapter 8 verse 15, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba Father. कारण पुन्हा भीती बाळगावी असा दासपणाचा आत्मा
तुम्हाला मिळाला नाही, तर ज्याच्या योगे आपण अब्बा अब्बा बापा अशी हाक मारतो, असा दत्तकपणाचा आत्मा तुम्हाला मिळालेला आहे. We have not received the spirit of bondage. आणि आम्हाला तो दासपणाचा आत्मा नाहीये. Once we have received once we have received that forgiveness of our sin, आणि मग एकदा ज्यावेळेस आम्हाला त्या पापाची क्षमा झाली आणि आम्ही त्याचा स्वीकार केला, we have received the servants of righteousness. आणि मग आम्हाला ते नीतिमत्वाचं सेवा दासत्व आम्हाला प्राप्त होतं. Means we have received the spirit of adoption. Now we are willingly, joyfully, we serve God. आणि मग ते दत्तकपणाचा आत्मा आम्हाला प्राप्त होतो. मग आम्ही आता आमच्या इच्छेनं आनंदानं आम्ही देवाची सेवा करू शकतो. Before coming to Christ, आणि ख्रिस्ताकडे येण्यापूर्वी before 85, आणि 85ला I knew God. आणि मला देव माहिती होता. There is one God. आणि एक देव आहे. Where he is, कुठं आहे तो I don't know. माहित नाही. Somewhere very far. कुठेतरी लांब आहे. There is a God. एक देव आहे. Where he is, I don't know. आणि तो कुठं आहे मला माहित नाही. Somewhere very far. कुठेतरी लांब आहे. That is what I believe. आणि हे मी विश्वास ठेवत होतो. But today, by believing Christ Jesus, पण आज येशूवर विश्वास ठेवून by accepting Jesus into my life, आणि येशूला माझ्या जीवनामध्ये स्वीकार करून God gave me the authority to become His child. आणि देवानं मला त्याचा लेकरू होण्याचा अधिकार दिला. Now, this God whom I knew before, आणि मग आज जो देव आहे ज्याला मी आधी ओळखत होतो I didn't know where He is. आणि मला माहित नव्हतं की तो कुठं आहे, Today He dwells in me. आणि आज तो माझ्यामध्ये आहे. Today I have that authority. I just don't call Him God, but I call Him Dada. आणि मग आज माझ्याकडे तो अधिकार आहे. आज मी त्याला फक्त देव म्हणत नाही, तर मी त्याला अब्बा पिता म्हणतो. I just go, I hug Him, I kiss Him and I say, Dada, I love आणि मी you. जातो, त्याला मिठी मारतो, त्याला मुके देतो आणि म्हणतो की अब्बा पिता मी तुझ्यावर प्रेम करतो. I feel that in my spirit. आणि माझ्या अंतःकरणामध्ये मी त्याचा अनुभव घेतो And I enjoy that presence. आणि मग त्याच्या उपस्थितीचा मी आनंद घेतो. Dear people of God, माझ्या प्रियानो, when as a child of God, आणि देवाचं लेकरू या नात्याने, when we are enjoying this beautiful, blessed life, आणि ज्यावेळेस आम्ही ह्या एक आशीर्वादित आनंदित अशा सुंदर अशा जीवनाचा अनुभव घेत असताना, the scripture says we are not supposed to forget आणि मग वचन आम्हाला सांगतं की आम्ही हे विसरता कामा नये. where we were before. आम्ही कुठं होतो आधी. If we remember that, we'll be always close to God and we will be grateful unto Him. आणि मग ज्यावेळेस आम्ही त्याची आठवण करू, आम्ही नेहमीच देवाच्या जवळ राहू आणि आम्ही त्याच्या उपस्थितीचा आनंद घेऊ. And all the time, we आणि will say, bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits. आणि मग प्रत्येक वेळेस आम्ही हेच म्हणू, जसं दावीद म्हणत होता, हे माझ्या अंतर्यामा परमेश्वराचा धन्यवाद कर आणि त्याचे उपकार विसरू नकोस.